Hello students, today we are going to start a new topic which is very big enough on only half of the part I am going to take today. Here, what is the meaning of the heading? Need for lower and upper speed limit. Here, lower and upper speed limit. Today we are going to see only lower expression for speed, for lower speed limit only, and tomorrow we will see upper speed limit. Here this is the derivation and the formula or expression obtained is quite important for driving. Now see, need for lower and upper speed limit for a vehicle moving on a banked road. This one is the expression. Means here the road is banked and the lower and upper speed limits. What are the lower and upper speed limits? Today we are going to see only lower limit. Here, look at the picture. This one is the banked road. Here, this line is horizontal line. But after banking through some angle theta, the road surface is in this direction. Suppose the vehicle is moving along the or on the road. The back side or vertical section of the vehicle is shown in the figure. Here different forces are acting on the vehicle. Let this is the center point or center of mass point of the vehicle. Here the forces acting, weight, it's a weight which is always vertically downwards, and to this weight the normal reaction is there, but this direction of this normal reaction is perpendicular to the banked road. Means this n should be perpendicular to this surface, banked surface. Here, let first point, if the vehicle is running exactly at the speed vs, if the vehicle is running exactly, मी बोलवेल ना, जा ना, इथं कशाला डिस्टर्ब करते, ते पण नाही समजलं तुला. If the vehicle is running exactly at the speed vs under root of rg tan theta. समजा जर vehicle ह्याच्या स्पीडने एक्झॅक्टली जात असेल, आता हा स्पीड आपण हे एक्सप्रेशन पाहिलेलं आहे, तर फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द व्हेकल आहे. या स्पीडने जर का वाहन व्हेकल बँक्ड रोडवरती जात असेल तर त्याच्यावरती कोणत्या कोणत्या फोर्सेस ऍक्ट होतात? द फोर्सेस ऍक्टिंग ऑन द व्हेकल आर, इट्स अ वेट W is equal to mg and which is vertically downwards. First point. Second point, normal reaction n. This one is the normal reaction perpendicular to road surface. या रोडला ही नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर आहे. आता जर का या स्पीडने वाहन जाईल तर हे दोन फोर्सेस ऍक्ट होतात, पण बट इन प्रॅक्टिस म्हणजे खरं तर व्हेकल्स नेवर ट्रॅव्हल एक्झॅक्टली विथ दिस स्पीड. खरं तर प्रत्येक वाहन ह्याच्या स्पीडने बँक्ड रोडवरती जाईल असं नाही. हेन्स आणि म्हणून फॉर स्पीड्स अदर दॅन दिस, मग या स्पीड व्यतिरिक्त द कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन. आता बघा, हा Fs जो आहे हा फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे. तो कसा आहे, या डायरेक्शन मीन्स अलॉंग द रोड सरफेस आहे, अलॉंग द बँक्ड रोड सरफेस आहे. मग त्याचे जे कंपोनेंट आहे, कंपोनेंट म्हणजे ज्या दोन वेक्टर्स पासून तो बनलेला आहे. आता Fs चे दोन कंपोनेंट आहेत, एक Fs cos थीटा आणि दुसरा आहे Fs sin थीटा.
Fs cos theta is the horizontal or parallel to the horizontal. Fs cos theta is parallel to the horizontal, and Fs sin theta is parallel to the bend. This force of static friction, component of force of static friction. See, what is the point? But in practice, vehicles never travel exactly with this speed. Hence, for speeds other than this, म्हणजे या स्पीडने वाहन जातीलच असं नाही. मग या स्पीड व्यतिरिक्त जर जात असतील वाहन, आणि म्हणून त्या वेळेला कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन जे कंपोनेंट आहेत हे दोघं Fs cos theta आणि Fs sin theta बिटवीन रोड अँड टायर्स हेल्प्स अस. हे आपल्याला कामास येतात किंवा ते आपल्या ट्रॅव्हलिंगसाठी वाहनाच्या सेफ्टीसाठी कामात येतात. मग अप टू अ सर्टन लिमिट, काहीतरी लिमिट पर्यंत ते कामात येतात. आता फॉर स्पीड्स, समजा हा लोअर स्पीड लिमिट साठीचा एक्सप्रेशन आपण पाहत आहे. आता या ठिकाणी लेट V1 बी द लोअर स्पीड. V1 मीन्स मिनिमम स्पीड. आपण लोअर स्पीड साठीचं एक्सप्रेशन पाहतोय. अप्पर साठी याच्या नंतरचा टॉपिक असेल. तर आता बघा, फॉर स्पीड V1 लेस दॅन √ RG tan theta. आता याच्यात दोन शक्यता आहेत. स्पीड इतका असायला हवा तेव्हा हे दोन फोर्सेस ऍक्ट होतात, पण या स्पीड पेक्षा ह्याच्या स्पीडने वाहन जातील असं नाही. मग जर त्याच्या स्पीडने एक्झॅक्टली गेले नाही तर आपल्याला हे जे दोन कंपोनेंट आहेत, कोणते Fs cos theta आणि Fs sin theta, की जे Fs म्हणजे फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शनचे जे कंपोनेंट आहेत, तर ते आपल्याला हेल्प करतात काहीतरी मर्यादेपर्यंत, अप टू सर्टन लिमिट. मग ह्याच्यात दोन शक्यता आहेत, पॉसिबिलिटी आहेत. कोणत्या? काही वेळेला स्पीड हा या स्पीड पेक्षा कमी पण असेल, काही वेळेला स्पीड याच्यापेक्षा जास्तही असेल. आता या आपल्याला दोघं शक्यता बघायच्या आहेत. तर बघा, समजलं? तर फॉर स्पीड्स V1 लेस दॅन √ RG tan theta, जो रिक्वायर्ड स्पीड आहे त्याच्यापेक्षा कमी स्पीडने जर वाहन जात असेल, फॉर स्पीड्स द कंपोनेंट n sin theta इज ग्रेटर, त्या वेळेला हा n sin theta ग्रेटर असतो दॅन द सेंट्रीफ्युगल फोर्स mv²/r. तर हा ग्रेटर असतो सेंट्रीफ्युगल फोर्स पेक्षा. तर सेंट्रीफ्युगल फोर्स काय करतो? या वाहनाला तिकडे फेकण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु हा फोर्स काय करतो? त्याला व्हर्टिकल डायरेक्शन मुव्हिंग करतो, म्हणजे इकडे जाऊ देण्याचा प्रॉब्लेम येत नाही. तर समजलं पहिला पॉइंट हा मुद्द्याचा. बघा, फॉर स्पीड्स V1 less than √ RG tan theta, the component n sin theta, this component n sin theta is greater than the centrifugal force mv²/r. मग हा जो mv²/r आहे हा लेस दॅन n sin theta आहे, हे निश्चित झाले. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणजे हा जो डायरेक्शन आहे किंवा स्टॅटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन आहे, याची जी डायरेक्शन आहे Fs ची, इज डायरेक्टेड अलॉंग द इन्क्लिनेशन ऑफ द रोड अपवर्ड्स. तर इन्क्लिनेशन रोड अपवर्ड्स म्हणजे हा जो इन्क्लाइन झालेला आहे, म्हणजे रोड इन्क्लाइन झालेला आहे, तो अगोदर हॉरिझॉन्टल होता, तो आता इन्क्लाइन झालेला आहे. मग त्याला काहीतरी अँगल करून तो ऍक्ट होतो अशा वेळेला. तर इट्स अ हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट. हा हॉरिझॉन्टल कंपोनेंट आहे Fs cos theta and is parallel and opposite. हा पॅरलल आहे आणि अपोजिट पण आहे. कोणाला? टू n sin theta. हा Fs cos theta
हा पॅरलल आहे आणि अपोजिट पण आहे n sin theta ला. आता हा n sin theta इज आल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन चे दोन कंपोनेंट आहेत, n sin theta आणि n cos theta. तर these two forces take care of the necessary centripetal force or balances centrifugal force. हे जे दोन फोर्सेस आहेत हे काळजी घेतात, बॅलन्स घेतात, म्हणजे वाहन तिकडे जायला नको, इकडेही कलंडायला नको, असं पलटी मारायला नको, ही काळजी ते दोघं फोर्सेस घेतात. आता तुम्हाला या ठिकाणी हे जे अँगल आहे हा थीटा सेम आहे, हा अँगल हे सेम अँगल आहे. मग तुम्हाला प्रश्न असा पडत असेल की एफ एस चे हे दोन कंपोनेंट, एक वरती असतो तो साइन आणि दुसरा आहे एफ एस कॉस थिटा तो हॉरिझॉन्टल, आणि इथं एन कॉस थिटा वरती आणि साइन थिटा एन साइन थिटा हॉरिझॉन्टल. आता हे लक्षात कसे ठेवायचे, तर तुम्हाला मी स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर मध्ये 11th मध्ये सांगितलं होतं, जर अँगल लेफ्ट साइडला जर आला, जर अँगल लेफ्ट साइडला आला आणि व्हर्टिकल आला असा, तर एन कॉस थिटा असा असतो, एन साइन थिटा असा असतो. आता याच्यासाठी बघूया. सपोज हा एक वेक्टर आहे, हा वेक्टर n आहे, याचे दोन कंपोनेंट बनवायचे किंवा मिळवायचे आहेत. मग काय करतात, तर एक y ऍक्सिस घेतात, एक x ऍक्सिस घेतात आणि तो जो वेक्टर आहे त्या वेक्टरचं स्प्लिटिंग करतात, म्हणजे कंपोनेंट बनवतात, दोन फोर्सेस. आता इथून लॉ ऑफ पॅरलेलोग्राम नुसार याचे दोन कंपोनेंट, हा y ऍक्सिस आहे, हा x ऍक्सिस आहे, तर y वरती इथपर्यंत हा कंपोनेंट आहे आणि हा दुसरा कंपोनेंट आहे, हा x डायरेक्शनचा कंपोनेंट आहे, हा y डायरेक्शनचा कंपोनेंट आहे, आणि या ठिकाणी हा अँगल थीटा आहे. हा वेक्टर आणि आपण हा डॉटेड लाईन जी आहे तो सेम असेल, कारण इक्वल अँड अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल. आता या थीटाचा ही साइड पाहिजे आपल्याला, आणि या थीटाची ही म्हणजेच ही साइड किंवा ही साइड सेम आहे. तर बघा, अगोदर ही साइड बघूया, ही x आहे, या थीटा अँगलच्या ही साइड समजा ही स्मॉल y इतकी, नॉट x, y घेऊया, आणि ही साइड स्मॉल x आहे. आपल्याला ह्या दोन साइड डिटरमाइन करायच्या आहे. ही डिटरमाइन केली म्हणजे ही असेल, सेम असेल, कारण पॅरलल वेक्टर्स हे सेम डायरेक्शनला असतात किंवा सेम डायरेक्शनचे वेक्टर्स हे पॅरलल मानले जातात आणि त्यांचं मॅग्निट्यूड रेक्टँग्युलर फ्रेम मध्ये लॉ ऑफ पॅरलेलोग्राम नुसार अपोजिट साइड्स आर इक्वल. मग आता आपल्याला ही साइड ठरवायची, ही काय घ्यायची या थीटाच्या. सपोज हा n आहे, तर या थीटाचा ही साइड म्हणजे ऍडजसंट साइड झाली. लक्ष द्या, व्हेरी इम्पॉर्टंट. पुढे मी अजून परत रिपीट करणार नाही, अशा गोष्टींना फार वेळ जातो, कारण हे 11th ला झालेलं आहे, परंतु काही जणांना समजलं नसेल किंवा अटेंड केलं नसेल, म्हणून परत रिपीट करतोय, इम्पॉर्टंट फॅक्ट. तर ही साइड फाइंड आउट करायची आपल्याला, तिचं मॅग्निट्यूड फाइंड आउट करायचे. आपण तिचं मॅग्निट्यूड लेट इट बी y असं मानून घेतलं, ती y असेल, स्मॉल लेटर y. मग जी फाइंड करायची जी साइड, ती थीटाची कशी आहे, ऍडजसंट आहे का अपोजिट आहे. आता x ही साइड अपोजिट आहे थीटाला, अपोजिट म्हणजे समोरची बाजू, आणि y ही साइड ऍडजसंट आहे. ऍडजसंट म्हणजे लगतची. मग लगतची बाजू भागिले कर्ण, म्हणजे ऍडजसंट साइड आपण हायपोटेन्यूस, कोणता रेशो असतो, कॉस रेशो असतो. बघा, कॉस रेशो, कॉस ऑफ थीटा जर काढला आपण, या थीटा अँगलचा कॉस रेशो फाइंड आउट केला, तर आपल्याला काय मिळेल,
cos of theta is equal to adjacent upon hypotenuse. हा हायपोटेनस म्हणजे n आहे, n. मग आपल्याला y ची व्हॅल्यू पाहिजे ना, आपण ती मानलेली आहे, सपोज केलेली आहे, लेट इट बी y. तर y ची व्हॅल्यू पाहिजे, तर हा n काय करणार तुम्ही इकडे पाठवणार, म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ y काय आली n cos थीटा. बघा ही साइड cos थीटाच असेल, n cos थीटा ती अशी आलेली आहे. आता आपल्याला ही साइड पाहिजे, ही म्हणजेच ही, हा कंपोनेंट, यांना रेक्टेंग्युलर कंपोनेंट्स असं म्हणतात. 11 च्या वेक्टर चॅप्टर मध्ये आपण शिकलेलो, बट स्टिल आय एम गोइंग टू रिपीट. आता ही फाइंड करायची, आणि ती साइड या थीटाची कशी आहे, साइड अपोजिट आहे का ऍडजसंट आहे. अपोजिट म्हणजे समोरची आहे. मग x ची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची. समोरची बाजू काढण्यासाठी, अपोजिट साइड फाइंड आउट करण्यासाठी कोणता रेशो वापरणार, साइन रेशो वापरणार तुम्ही. मग साइन थीटा कसा लिहिणार, अपोजिट अपॉन हायपोटेनस, दिस अपॉन दिस. अपोजिट म्हणजे समोरची बाजू भागिले और डिवाइड बाय हायपोटेनस. हा हायपोटेनस आहे कारण हे रेक्टेंगल आहे ना. तर आता n x अपॉन n. मग आपल्याला x पाहिजे, तर हा n काय करणार, आपण इकडे पाठवणार, मग तो मल्टिप्लाय झाला n sin थीटा. आता x ची व्हॅल्यू n sin थीटा आहे, म्हणजे हा जो वेक्टर आहे हा n sin थीटा आला, आणि हा जो वेक्टर आहे y हा किती आला, n y इज इक्वल टू n cos थीटा आला, n cos ऑफ थीटा. आता हे लक्षात ठेवा की थीटा जर वरती असेल असा लेफ्ट साइडला, तर हुबेही जी असते ती cos थीटा असते, आणि हा वेक्टर जो पण असेल तो कोणता पण असो, n असो, t असो, अजून l असो, कोणताही असो, तो फक्त याला अटॅच करायचा. त्याच्यानंतर आणि हॉरिझॉन्टल जी असते ती n sin थीटा असते, बरोबर. म्हणजे हॉरिझॉन्टल साइन असतो आणि व्हर्टिकल कॉस असतो. ज्या वेक्टरचे तुम्हाला दोन वेक्टर बनवायचे, मग या n चे हे दोन कंपोनेंट वेक्टर आहेत, n cos थीटा व्हर्टिकल आणि n sin थीटा दिस वन हॉरिझॉन्टल. पण जर हा अँगल असा असेल, बघा डायरेक्शन मध्ये फरक, मग fs चे दोन कंपोनेंट, एक fs sin थीटा आणि fs cos थीटा, हा ट्रायंगल ट्रीट करायचा, आणि असंच आपण फाइंड आउट करू शकतो. फक्त मात्र याच्या अपोजिट हे येतं, म्हणजे इथं n cos थीटा हा व्हर्टिकल होता, तर इथं व्हर्टिकल मध्ये sin थीटा येतो, fs sin थीटा. जो पण वेक्टर असेल, हा fs असेल तर fs अटॅच करायचं त्याला sin थीटाला, आणि जो हॉरिझॉन्टल n sin थीटा होता तो इथे fs हॉरिझॉन्टल cos आला, म्हणजे हे चेंज होतं. हां, हे एकच जर समजलं तुम्हाला, एकदम सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगितलं, ही साइड फाइंड करायची, ती n cos थीटा आहे, तिला y म्हणा, आणि y ची व्हॅल्यू कॉस रेशोने फाइंड आउट करा, तर तुम्हाला लगेच मिळेल. तसाच x पण फाइंड आउट करू शकतो, बरोबर. मग ही झाली इकडची साइड, पण इकडच्या साइडला वेगळं असेल, बरोबर, वेगळी सिच्युएशन असेल. मग हे असे लक्षात ठेवावे. हा, विसरले तर असं फाइंड आउट करून घ्यायचं टेम्पररी, जस्ट 1 मिनिट मध्ये. मग आता बघा या ठिकाणी इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ स्टॅटिक फ्रिक्शन, म्हणजे हा fs जो आहे इज डायरेक्टेड अलॉंग द इन्क्लिनेशन. तो इन्क्लिनेशनच्या डायरेक्शनलाच आहे. हा रोड इन्क्लाइन झालेला आहे ऑफ द रोड अपवर्ड्स. its a horizontal component fs cos theta is parallel आहे, आणि कोणाला, आणि अपोजिट पण आहे, n sin theta is parallel and opposite to n sin theta. मग हे जे दोन फोर्सेस आहेत हे इक्वल अँड ऑपोजिट आहेत, दे कॅन्सल इच अदर, सो द व्हेकल विल नॉट मूव either to the right or either to the left.
means there is no chance of slipping or accident. Component Fs cos theta is parallel and opposite and these two forces take care. हे दोघं फोर्सेस काळजी घेतात आपल्या वाहनाच्या सुरक्षिततेची ऑफ द नेसेसरी सेंट्रिफ्युगल फोर्स और बॅलन्सेस सेंट्रिफ्युगल फोर्स. हा सेंट्रिफ्युगल आहे, हा सेंट्रिपिटल, कारण रोड असा असेल तर जे दोघं सेंट्रिफ्युगल किंवा सेंट्रिफ्युगल असतील त्यांचं मॅग्निट्यूड सेम असतं, फक्त डायरेक्शन अपोजिट असतं. आणि म्हणून आपण म्हणू शकतो सेंट्रिफ्युगल फोर्स इज इक्वल टू या n sin थीटा मधून. आता हे दोघं इक्वल आणि अपोजिट असतात, परंतु सपोज याच्यात सेंट्रिपिटल जास्त असेल आणि सेंट्रिफ्युगल कमी असेल, मग त्यांचा हिशेब करून जे शिल्लक राहील ते म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्स. आता सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे या वाहनाला सेंटरकडे खेचणारा जो फोर्स आहे सेंट्रिपिटल फोर्स, त्याचं मॅग्निट्यूड किती असतं mv²/r. आपण 1 घेतलेला आहे मुद्दाम लोअर साठी आणि अप्पर साठी 2 घेणार, नंतरच्या एक्सप्रेशन मध्ये इथं 2 येणार. हा 1 जस्ट आपल्याला बायफर्केशन साठी यूज केलेला आहे. मग mv²/r हा किती असेल सेंट्रिपिटल फोर्स रिझल्टंट, ह्याच्यामधून हा मायनस करून जो रिमेनिंग राहील तो फोर्स म्हणजे सेंट्रिपिटल फोर्स. म्हणून n sin थीटा मायनस fs cos थीटा, ह्याच्यामधून हा मायनस करून जो शिल्लक राहिला दॅट इज रिमेनिंग फोर्स इज द सेंट्रिपिटल फोर्स अँड द मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स इज mv²/r. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. आता ही केस जी बघितली आपण, तर वाहनाचा स्पीड रिक्वायर्ड एवढा असला पाहिजे टर्न वरती, बँकड रोड वरती, हे आपण पाहिले नाही. पण तितका इन प्रॅक्टिस राहिलंच असं नाही, एक तर कमी असेल एक तर जास्त असेल. मग कमी असेल तर ही सिच्युएशन नंबर 1. आता पुढचं बघा, द व्हर्टिकल कंपोनेंट्स. आता व्हर्टिकल कंपोनेंट्स कोण आहे, n cos थीटा आणि fs sin थीटा. तर बघा, the vertical components n cos theta and fs sin theta is balanced by weight. n cos theta आणि fs sin theta या दोघांना बॅलन्स करणारा हा एकटा फोर्स आहे वेट. म्हणजे या दोघांची सम इक्वल टू वेट असेल. तर बॅलन्स्ड बाय वेट mg आहे, म्हणून mg एकटा या दोघांच्या सम इतका आहे. हे दोघं कोणते, n cos theta आणि fs sin theta. इक्वेशन नंबर 2. आता डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2. इक्वेशन 1 ला 2 ने डिवाइड केलं काय मिळतं बघा, दिस अपॉन mg, दिस अपॉन mg. r तर आहेच आणि r mg. मग समजलं की नाही, mv²/r अपॉन mg, हा mg r ला मल्टिप्लाय होईल. तर अशी सिच्युएशन इज इक्वल टू दिस n sin थीटा मायनस fs cos थीटा अपॉन n cos थीटा प्लस fs sin थीटा. आता काय करायचं बघा, इथपर्यंत या स्टेपला आले. फक्त हे दोन इक्वेशन्स राईट डाऊन करणे, मांडणी करणे प्रॉपरली, तर पुढे जाऊन फायदा असेल, नाही तर राहून जाणार. आता डिवाइडिंग न्यूमरेटर म्हणजे वरची साइड अँड डिनोमिनेटर म्हणजे खालची साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 3 बाय cos थीटा. आता cos थीटा का वापरलाय ते पण सांगतो. तर हे जे इक्वेशन नंबर 3 आहे याच्या न्यूमरेटर म्हणजे वरचा आणि डिनोमिनेटर म्हणजे खालच्या, या दोघांना cos थीटा ने डिवाइड करूया. चल करूया, या साइडला गरज नाही. तर n sin थीटा अपॉन cos थीटा. आता हे दोन डिफरंट टर्म आहेत आणि cos थीटा ने डिवाइड केलं असतं, परत अजून सेपरेट द डिनोमिनेटर सेपरेट करावा लागला असता. एक स्टेप डायरेक्ट घेतलेली आहे. मग sin n sin थीटा बाय cos थीटा, तसंच fs cos थीटा बाय सिंपल cos थीटा. त्याच्यानंतर n cos थीटा बाय cos थीटा. हा cos थीटा आहे ना,
इथं दोन दोन टर्म आहे म्हणून सेपरेट द डिनोमिनेटर म्हणून तो सेपरेट आलेला आहे. तर n cos theta upon cos theta plus fs sin theta upon cos theta. झालं. आता cos theta gets cancelled. मग शिल्लक काय राहिलं बघा. इथं पण m gets cancelled. v1 square upon rg equal to v1 square upon rg is equal to n sin upon cos काय असेल tan आणि इथं शिल्लक आहे मायनस fs ओनली. या ठिकाणी n रिमेनिंग फॅक्टर ओनली n प्लस here fs again sin by cos tan. So fs tan theta. Now here for minimum possible speed fs is maximum and equal to mu s into n. आता आपण मागे fs is equal to mu s into n हे फ्रिक्शनल फोर्स साठी fs is directly proportional to normal reaction असतो आणि for equality the constant mu s is taken and this is the coefficient of static friction. तर हा स्टॅटिक फ्रिक्शन चा कोएफिशिएंट आहे. मग आता बघा जे शिल्लक राहिलं ते लिहूया. तर फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड कमीत कमी पॉसिबल शक्य असलेला स्पीड साठी fs हा जास्त आणि किती असावा आणि इक्वल टू शुड बी इक्वल टू mu s into n इतका असावा. fs हा इतका असावा फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड. बर मग fs ची व्हॅल्यू रिप्लेस करून टाका दोघं ठिकाणी. कशाने कोणत्या व्हॅल्यूने mu s into n. हा fs आहे mu s into n हे जसंच्या तसं लेफ्ट साइड ॲज इट इज n tan थीटा जसंच्या तसा मायनस fs ची व्हॅल्यू mu s into n परत n जसंच्या तसा प्लस ह्या fs ची व्हॅल्यू mu s into n हा tan थीटा जसंच्या तसा. तर पुढच्या स्टेपला बघा n शुड बी टेकन कॉमन. n कॉमन घेतला इथं काय राहिलं शिल्लक tan थीटा मायनस इथं mu s कारण n हा कॉमन गेलाय. तसंच इथं खाली n कॉमन घेतला तर इथं काहीच नाही राहणार म्हणजे 1 राहतं बरोबर. प्लस इथून n गेला तर mu s tan थीटा नाही मग 1 plus mu s tan थीटा. हियर n गेट्स कॅन्सल्ड. मग आपल्याला v1 पाहिजे अगोदर v1 स्क्वेअर मग हा rg ला तिकडे पाठवूया आणि हा याला एकच ब्रॅकेट देऊया. हा rg इकडचा तिकडे जाईल तर काय होईल मल्टिप्लाय होईल. मग v1 स्क्वेअर इज इक्वल टू rg इन ब्रॅकेट दिस फॅक्टर. याला v1 याचा टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स टू फाइंड द v1 मिनिमम. मग v मिनिमम ऍक्च्युअली हा 1 कशासाठी वापरलाय आपण कारण ह्या हेडिंग मध्ये लोअर आणि अप्पर स्पीड दोन स्पीड वेगवेगळे आहेत. मग आपण लोअर साठी v1 वापरतोय आणि अप्पर साठी v2 वापरणार. याच्या नंतरचे एक्सप्रेशन ते असते. ऍक्च्युअली हा मिनिमम स्पीड आहे आणि तो किती असेल याच्या अंडर रूट असेल. टेकिंग स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड्स. याच्या निघालं स्क्वेअर रूट हे आणि याचं जे असेल ते अंडर रूट मध्ये. मग हा इक्वेशन नंबर 4 बरोबर. आता जर mu s हा ग्रेटर दॅन इक्वल टू tan थीटा असेल बघा mu s हा tan थीटा पेक्षा जर मोठा आला तर यांची सबट्रॅक्शन मायनस मध्ये येणार निगेटिव्ह येणार. हां इफ mu s इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू इक्वल आला तर हा 0 होईल डायरेक्ट. mu s हा tan थीटाच्या इक्वल आला म्हणजे tan थीटा मायनस mu s ची व्हॅल्यू tan थीटा. तर tan थीटा मायनस tan थीटा काय येणार 0 येणार. मग त्यावेळेला व्हेलॉसिटी काय येणार 0 येणार. बघा लक्षात घ्या ही कंडिशन काय आहे. जर mu s ग्रेटर राहिला tan थीटा पेक्षा तर हा फॅक्टर निगेटिव्ह येणार आणि स्पीड निगेटिव्ह नसतो. मग एक तर इक्वल असेल mu s इज इक्वल टू tan थीटा म्हणजे mu s ची व्हॅल्यू tan थीटा पुटअप करा. tan थीटा मायनस tan थीटा 0 अपॉन एनीथिंग 0. मग v मिनिमम किती येईल 0 आणि दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द रफ रोड्स. आणि म्हणून जर रफ रोड असतील तर वाहन एकदम हळूहळू पुढे सरकतो. बँक्ड ॲट स्मॉलर अँगल्स आणि त्यांची बँकिंग स्मॉलर अँगलची केलेली असेल तर. नाव विल स्टॉप हिअर.